जे जफरनामा फारसी के अंदर है तो ये ऐसा किहड़ा तुहानूं गलती लभदी पई है जो सतिंदर सरताज नूं बड़े देर का निशाना बनाया होया? हाँ, वो देखो गल इस तरह भी मैं अपनी गल करन तो पहला सतिंदर सरताज दे नाल बहुत ज़्यादा राबता कायम करन दी कोशिश की है। मैं उन्होंने ईमेल भी की है, उन्होंने फोन भी किए ने। ये गुरु साहब नाल संबंधित कृत है, गुरु साहब की कृत है, तो जिन्होंने मुख श्री मुखवाग पातशाही 10वीं कह के तुसीं उह च गलतियां किवें कर सकते हो? किसी संस्था का गा देंगे। मेरा हुण तक भी यह सवाल है भी हाले तक उन्होंने यह चीज़ तो दसी है नहीं ना भी असीं गाया कित्थों है। एक बार ये तो वो कहते हैं पुराना खरड़ा, किहड़ा पुराना खरड़ा है? जे कोई पुराना खरड़ा है उसका वजूद तो कोई होगा ना। दावा करते हैं ना भी ईरान की अंबैसी के नाल कॉन्टैक्ट किया गया, जो उन्होंने एड्डी वड्डी अंबैसी के नाल कॉन्टैक्ट कर लिया तो फिर मगरलियां गल्लां कित्थे रह गईयां? मैं अंबैसी नाल कॉन्टैक्ट किया तो अंबैसी वाले ने मूलों ही, मैं पहला भी गल कर चुका, मूलों इस चीज़ को रद्द किया भी साडी इहदे च कोई दखल अंदाजी नहीं। अंबैसी का काम वीज़े लाउणा हुंदा कि ट्रांसलेशन करना हुंदा? सब तो वड्डी गलती तुहानूं लगदी की पई है जिहड़ी अज मैं चाहांगा भी साडे दर्शकां नूं पता लग सके भी सरताज ने आह गलती कीती है ते वीर ने गलती फड़ लई है? जे उन्होंने जन हम सपुरद सुन लिया या समझ लिया तो जन दे माणी औरत होंदे ने, तो गुरु साहब कहणगे भी वो सानू औरत दे गया कि यह गुरु के करैक्टर ते उंगल नहीं है। एक ना एक दिन ये सच लोगों सामने आऊगा भी सतिंदर सरताज का गाया जफरनामा गलत सी ते गुरविंदर सिंह सही बोल रहा सी। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों स्वागत है जी। दर्शकों, कोई ना कोई शख्सियत लैके तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हो जाना मैं, कोई ना कोई मुद्दा लैके मुद्दों के आधारित गल्लां बातां हुंदियां ने ते आपां इंटरव्यू शुरुआत करके निचोड़ कड्ढण दा एक यतन करते हैं। अज मेरे नाल स्टूडियो दे विच है वीर गुरविंदर सिंह जो फारसी के उगे विद्वान सज्जन ने, काफ़ी ज्ञान हासिल करते हैं। अपने आप को अक्सर ये विद्यार्थी ही कहते होंगे, कहते कि अजे मैं विद्या ग्रहण करता पिया, मैं सिੱਖਦਾ पिया वां। तो इन्हां दी जान पछाण शायद अगे भी तुहाडे नाल काफ़ी बारी हो चुकी है, क्योंकि सतिंदर सिंह सरताज ने जफरनामा गाया। जफरनामा गाउण तो बाद अनेक तरह के विवाद खड़े हुए, उन्हां दे विच तरह तरह दीयां गल्लां चलियां। आखिरकार मामला श्री अकाल तख्त साहिब की धरती के उपर पहुँच गया। अकाल तख्त साहिब की धरती तो सरताज नूं क्लीन चिट मिल जाती है, पर फारसी के उगे विद्वान जो अज भी विद्या ग्रहण करते हैं, वीर गुरविंदर सिंह जी, तो इन्होंने समय समय के उपर कैमरे ते आके अपना पक्ष रखिया तो बार बार पक्ष रखते आ रहे हैं कि सतिंदर सरताज ने बहुत अशुद्धियां रखियां ने, किरपा करके इनू शोध की जाए, यदि सुधाई की जाए, ताकि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की रचना की गल नहीं मैं करता, मैं सिर्फ इन्नी बेनती करदा भी गाउण के दौरान तो बकायदा स्क्रीन के उपर वीर जी ने उन्होंने अशुद्धियां दी बकायदा सारिया कॉपी अपने को रखियां ने भी इसकी सुधाई होनी चाहिए है ताकि साडी अगली पीढ़ी गुमराह ना होवे। आओ इन्हां दे कोल जानते हैं कि ऐसा इन्हां कोल की अधिकार है, की अथॉरिटी है, या की ऐसा विद्वता का म्यार है भी ये बार बार एक गलती नहीं, दो गलतियां नहीं, हज़ारां की तादाद में गलतियां कढ़ चुके हैं। आओ इन्हां दे कोल जानते हैं। पर सब तो पहला प्रोग्राम के विच वीर गुरविंदर सिंह जी नूं जियों आए आखदे हैं। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बड़ी खुशी हुई तुहानूं मिल के, पर मैं काफ़ी चैनल्स के उपर तुहानूं पहलां देख चुका वां, ठीक है जी, जिहदे विच समय समय के उपर तुसीं अपने विचार रखे ने, अपना पक्ष रखिया है, दबे नहीं, फिर भी उभर के सामने आ रहे हो। पर जो गल सतिंदर सरताज की चलती है तो बहुते लोगों का कहना है भी सतिंदर सरताज बहुत बड़ा एक नाम है तो गुरविंदर सिंह जान के पबलिसिटी लैन के वास्ते उहदे विच वजदे पए ने। मैं चाहांगा साडे दर्शकों को अपनी विद्वता बारे थोड़ी जानकारी दे दिओ, भी अपनी पढ़ाई बारे जानकारी दे दिओ, ताकि सानूं पता लग सके भी जफरनामा फारसी के अंदर है जी। जे जफरनामा फारसी के अंदर है तो ये ऐसा किहड़ा तुहानूं गलती लभदी पई है जो सतिंदर सरताज नूं बड़े देर का निशाना बनाया होया है? हाँ, सब तो पहला तो जी मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा भी तुसीं मैनूं वक्त दित्ता। तो हुण मैं अपनी पढ़ाई बारे गल करां भी मैं इंजीनियरिंग के दौरान मास्टर दयाल लाल जी शर्मा तो सरहंद तो उर्दू सीखिया सी, ते मेरी उर्दू फारसी ते अरबी तीन चीज़ां दी जो प्राइमरी ग्रियान सी मैनूं वो मास्टर दयाल लाल जी शर्मा सरहंद उन्होंने मैनूं दित्ता। ते कुछ समय बाद मैं अरबी छड्डती क्योंकि कुछ कारण सीगे, उहदे भी मैनूं लिटरेचर का शौक सी ते अरबी का जो वो ज़्यादा एक धार्मिक जबान है। उस तो बाद मैं फारसी नूं लैके अगे तुरिया ते मैं नवाब शेर मुहम्मद खां इंस्टीट्यूट मलेरकोटले दे विच भी 1 साल फारसी पढ़िया। पर हुण पिछले लगातार 3.5 साल तो
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਹੱਕਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਾਣਦਾ ਫਾਰਸੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਰੇਲ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਸਟਰ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੇਲ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਾਇਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਗਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜੂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਖਾਣੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ, ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਊਗਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਖੋਜੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੋਲੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂਲ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜਾ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਲਵੇ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ? ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਮਰੇਲ ਕੋਲੇ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੂਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਟਕਰਾਈ? ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਇਹ ਲੜਖੜਾਇਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਇਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਉਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਡੈਸ਼, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਸਰਤਾਜ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਸਰਤਾਜ। ਕੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਸਰਤਾਜ ਲਿਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਨ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਫਲਾਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, 165 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਤ ਸੀਗਾ, ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਜਾਨ ਹਮ ਸਪੁਰਦ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਦਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿੰਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਜਨ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਨ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨ ਦੇ ਮਾਣੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹ, ਜਨ ਸੰਖਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਾਣੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਨ ਹਮ ਸਪੁਰਦ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਨ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਣੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਨ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਗਲਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ, ਨਾ ਈਮਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀਨ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤਰ ਮਸਦਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਵੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ, ਵੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਨਾ ਈਮਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਈਮਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀਨ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨੇ। ਦੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ, ਇੰਨੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਸਰਤਾਜ, ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਈ ਸਰਤਾਜ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਕੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਕੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਕੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ? ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਕਹੇ ਜਾਂ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਕਹੇ, ਹਲੰਤ ਤੇ ਤਸ਼ਦੀਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਹਲੰਤ ਥੱਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਸ਼ਦੀਦ ਉੱਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਔਂਕੜ ਤੇ ਅੱਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ਦੀਦ ਲਾਉਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੰਤ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ, ਜਣ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜੱਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕੰਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਬਜਨ, ਬੱਬਾ ਜੱਜਾ ਨੰਨਾ, ਉਹ ਬਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬ ਜਾਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਬ ਜਾਨ ਜਾਂ ਬ ਜਾਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਕਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਕਹੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜੀ 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 ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰੂਫਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਊੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਫਾਰਸੀ ਦਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾਨ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੂਹਰੇ 2+2 ਲਿਖਤਾ। 2+2 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੁੰਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2+2 ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮਿਸਰਾ ਲਿਖ ਦਿਆ किस शोख ने मेहराब मस्जिद पर के नादा झुक गए घुटनों पर जब वक्त के आम आया।
ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਹੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੇ ਚਸ਼ਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਿਫਤਨ ਬਾ ਮੀਲ ਚੁ ਪੁਰਸ਼ ਉਦਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਸ਼ਤਨ ਬਾ ਪੀਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਰ 2-4 ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, 250 ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ? ਸਰਤਾਜ ਦੇਖੋ, ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਤਾਜ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਬਿਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਚਾਨਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਚਾਨਣ ਡਰ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਇਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਝੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਾਂ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ 10 ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਤਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਏ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 250 ਗਲਤੀ, 250 ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ 400 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 250 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਮੀ ਸ਼ਿਕਨੰਦ ਕਦਰੇ ਸ਼ੇਰ ਰਾ ਤਹਿਸੀਨ ਨਾਸ਼ਨਾਸ ਬਸ ਕੂ ਤੇ ਸੁਖ ਨਸ਼ਨਾਸ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਹ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੁੱਪ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, 31 ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 31 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਦੇ 31 ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਤਰੁਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰੁਟੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਹਾਹੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ, ਮੰਮਾ ਦੱਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਰੇਲ ਕੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਰੇਲ ਕੋਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਜੇ ਔਂਕੜ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੀਮ ਬਾਓ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਪੇ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁਹੱਕਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਰੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਟੇਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਔਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਮਾਂ ਵੀ ਔਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇਰਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉੱਠੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਕਕ ਜੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਬੜਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਖੈਰ ਪੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਤਾਜ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਚਲੋ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ? ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, मेरी गल समझने की कोशिश करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम सब कुछ कहें, मगर लाजिम है कि तुम समझो। सिख कौम नूं हिंदुस्तान दा मीडिया की बना के पेश कर रहे हैं। जे आपां कह दईए भी चलो पेश तां कर रहे हैं, दलील अच्छी है भी चलो पेश तां कर रहे हैं ना, हमारा कत्ल भी हुआ और मुजरिम भी हम गर्दाने गए। साडे गुरु दी कृत नूं पेश कीता, मैं पहला कहा सी भी मुबारक कदम है जी, पेश कीता कदम मुबारक है, पर वो कदम साडे गुरु दी पग ढा के ना करो। ਉਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਛਾਪੇ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਦਫਾ ਛਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਜੇ 50 ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ 50 ਮੂਲ ਖਰੜੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ,
ਕੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇੰਨੇ ਯੋਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 51ਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ 51ਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ? ਕੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਦਿਓ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 51ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 50 ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 51ਵਾਂ ਨਵਾਂ ਦੇਤਾ, ਦੁਬਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਆਨੇ ਸੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਥਾ ਨਾ ਆਨਾ ਤੇਰਾ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਾਰਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਬੋਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 31 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇਗੀਆਂ 31 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12-13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 50 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੱਕ ਕੇ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਇਆ? ਨਾ ਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਕਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਖਰੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਨ ਹਮ ਸਪੁਰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਆ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੀਮ ਬਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਛਪਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਾ। ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖੀ ਸੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਗਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਕਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਰਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਕਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 85 ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਰਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਦਾ ਜਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵੁਰਦ ਦਾ ਔਰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਆਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ ਦਾ ਜਾਗ ਉਹ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 51ਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। 51ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੂਗੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ ਤੀਰਾ ਏ ਅਕਲਸਤ, ਦਮ ਫਰੂ ਵਸਤਨ ਬਾ ਵਕਤੇ ਗੁਫਤਨ ਬਾ ਗੁਫਤਨ ਬਾ ਵਕਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਹਲਕੇਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 골ਡ ਮੈਡਲ? 골ਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਊੜਾੜਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਗੇ ਨਾ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੂਫ ਤਹੱਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜ਼ਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਏ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਦ ਬੋਲਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲਾਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਲਝਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਲਵੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਰੇਲਕੋਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-60 ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਤਾ ਵਧੀਆ ਕਹਤਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗਲਤ ਸੀ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂਗਾ ਗਲਤ ਨੂੰ? ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਕਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਜਾਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।